وہ محبوب خدا ہے یارو، وہ رحمت کا دریا ہے یارو، وہ محبوب خدا ہے یارو، وہ رحمت کا دریا ہے یارو، ہم ناچیز سے کیا ہوگی اس کی مدح و ثنا یارو۔ محترم حضرات، اب اس کے بعد یوم جمہوریہ کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے مدرسہ حمید النبی کے ہمارے ایک اور ساتھی جناب محمد ارسلان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العظيم۔ عالی جناب صدر وقار، قابل احترام اساتذہ اکرام اور سامعین گرامی، آج 26 جنوری کا دن ہے اور آج کے دن ہمارے ملک میں اثر خوشی کا ماحول رہتا ہے۔ ہر مذہب و ملت کے ماننے والے اپنے اپنے انداز اور طریقے سے اپنے دلوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر کیونکہ آج سے تقریباً 77 سال پہلے ہمارا ملک اور ملک کے ہر دھرم اور مذہب کے لوگوں کو انگریزوں کا غلام بن کے رہنا پڑتا تھا، اور ہمارا ملک انگریزوں کا غلام تھا، اور غلامی بھی ایسی تھی کہ انگریزوں کے اشاروں پہ چلنا پڑتا تھا۔ انگریز بولتے بیٹھے تو بیٹھنا پڑتا تھا، اٹھو تو اٹھنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ ہر دھرم اور مذہب کے معاملات میں مداخلت کرتے تھے۔ ان کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر نہایت ظالمانہ اور جابرانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ان کے ظلم و ستم کو سہتے سہتے ہندوستانی لوگ بالکل عاجز و پریشان ہو گئے تھے، اور ان کے دلوں میں انگریزوں سے بغاوت کی چنگاری بھڑک رہی تھی، اور خاص طور سے مسلمان، کیونکہ مسلمان اپنے ذات میں ظلم و ستم کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذہب اسلام پر ظلم و ستم کو وہ کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مذہب اسلام کی بقا اور حفاظت اور مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے راحت اور سکون دلانے کے منصوبے کو اپنے دل میں لیے ہوئے اللہ سے دعا کر کے پہلی مرتبہ انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کرنے کے لیے تنہ تنہا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کمر بستہ ہوا، اور وہ شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ان کی بغاوت کی دردناک اور خوفناک آواز سے انگریز کانپ اٹھے اور ان کے قدم میں کھڑا گئے، اور ان کی آواز کئی ہندوستانی اور خاص طور سے مسلمان اور علماء کرام کے دلوں میں جذب ہو کر چنگاری سے کڑاؤ بن کر بھڑک اٹھی، اور 1857 عیسوی کو پہلی جنگ آزادی عمل میں آئی۔ اس کے بعد سے مسلسل بغاوت کا سلسلہ جاری رہا، فریب اتار چڑھا ہوا ہے، اور اس کی قیادت و سیادت کے لیے کئی علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت حافظ امین شریف اور دیگر علماء کرام کے مشورے سے حضرت حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمت اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا، اور حضرت حاجی صاحب نے باحسن خوبی سے سنبھالا، ہر طریقے سے اسلحہ اجاز جنگ سامان وغیرہ کا انتظام کیا، اور دوسری جنگ آزادی کا عمل شاملی کے میدان میں وجود پذیر ہوا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں قیام عمل میں آیا، اور انگریزی حکومت کا تنزل کے وقت یہیں سے شروع ہوا۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام عرب سے گونجی اے صوبار صدا آزادی کی۔ اور آخر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء کرام نے ہر دھرم و مذہب کے رہنماؤں کو بالخصوص گاندھی جی، پنڈت نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، حکیم اجمل خان اور دیگر ہمارے بزرگ اور اسلاف کی جان توڑ اور انتھک جانمائی کی قربانیوں سے، بالخصوص بھگت سنگھ، شہید عبدالحمید وغیرہ کی قربانیوں سے 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے پوری طور سے آزاد ہوا، اور ہمارا ملک امن و شانتی
वाला मुल्क बना और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का कानून बना और जमहूरियत पजीर हुआ और हर धर्म और मजहब और मिल्लत के मानने वालों को अपने अपने धर्म और मजहब के मुताबिक हिंदुस्तान में रहने का हक हासिल हुआ। लेकिन अफसोस सदा अफसोस की बात है, आज फिर हमारे देश में कत्ल गारत गिरी और बेचैनी आम हो जा रही है। एक दूसरे के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, फसादात और खुराफात मचा रहे हैं, इसलिए कि हम वो नहीं है जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें बना कर भेजा था। जैसा कि शुरू में जो आयत करीमा पढ़ी गई, इसका मफहूम ये है खुशकी और तरी में जितने भी फसादात हो रहे हैं, बलाएं मुसीबतें फैल रही है, ये सब इंसान के आमल के सबब से है। अगर हम अपने आमल को सही कर ले तो आज भी दुनिया का निजाम सही और सालिम हो सकता है और हम बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। माजी में जो तूफान यूरोप से मंडलाए यहाँ तक आया था, माजी में जो तूफान यूरोप से मंडलाए यहाँ तक आया था, हमने उसे ठुकराया था, हमने उसे ललकारा था। हम अहले जुनू को हर रुख से सोबार जहां ने परखा है, फिर इश्क वफा की राहों में एक शोर सरासिर बरपा है। दोस्त तो शहादत के हम अजल से आदी है, दोस्त तो शहादत के हम अजल से आदी है। मशगला हमारा है हक पे कट जाने का, मशगला हमारा है हक पे कट जाने का। कामयाब होते हैं ऐसे लोग ही फैसल, कामयाब होते हैं ऐसे लोग ही फैसल, रास्ता ढूंढते हैं जो हक पे मर जाने का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप हजरात यौम जमहूरिया के अनवान पर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। हम हिंदुस्तानी और भारतीय है और हमारे हुब्बुल वतनी और उल्फत वतन को इस शेर से आया करता हूँ, अगर परखोगे तो कुंदन से ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन से ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। मेरी पीढ़ी के ये युवा भले कितने ही मॉडर्न हो, मेरी पीढ़ी के ये युवा भले कितने ही मॉडर्न हो, अगर चीरोगे तो सीने में हिंदुस्तान निकलेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब इसके बाद एक और नातखा और शायर को आप हजरात के सामने मदऊ करूँगा, जो चंद नातिया मनक़बती अशार से हम तमाम के दिलों को लुभाएंगे, जिनका नाम इस शेर से आया करूँगा कि नबी की नात जिस वक्त अजीज़म हसन पढ़ते हैं, नबी की नात जिस वक्त अजीज़म हसन पढ़ते हैं, मदरसा हमीदुन नबी के सारे तलबा झूम जाते हैं। बोलो भाई। माइक आगे कर बेटा, इधर 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 मुझे पीछे कुर्सी है ना, बस चौथी लड़की पालेना तो क्या क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर कर रहा हूँ सवाब में कबल इसके एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। हम गुलामान नबी है, हमसे जो टकराएगा, हम गुलामान नबी है, हमसे जो टकराएगा, हम
ہم غلامان نبی ہیں، ہم سے جا ٹکرائے گا. ہم غلامان نبی ہیں، ہم سے جا ٹکرائے گا. وہ ہماری ٹھوکروں سے ایک دن مٹ جائے گا. وہ ہماری ٹھوکروں سے ایک دن مٹ جائے گا، ایک دن مٹ جائے گا. سرور کونین کی سنت کو جو اپنائے گا، ارے اپناؤں گے. سرور کونین کی سنت کو جو اپنائے گا، ارے جھوم کے کہو انشاءاللہ. سے وہ ٹکرائے گا. مومنو دنیا کی ہر طاقت سے وہ ٹکرائے گا. اس شعر کو مدرسہ حمید النبی کے اس اسٹیج سے پوری دنیا تک پہنچانے کی ہمت کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. میرا کہنا ہے کہ جلدی آئے گا وہ دور جب. میرا کہنا ہے کہ جلدی آئے گا وہ دور جب. میرا کہنا میرا کہنا ہے کہ جلدی آئے گا وہ دور جب. ارے ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ ہو جائے گا. ہاں ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ ہو جائے گا. ارے جھوم کے کہو انشاءاللہ. ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ ہو جائے گا. اس شعر پر بھی خاص توجہ چاہوں گا. صدر محترم کی خاص توجہ چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. میں کروں جا آج بھی پیارے نبی کی پیروی. تو کرے جو آج بھی پیارے نبی کی پیروی. ہاں سب کرے جو آج بھی پیارے نبی کی پیروی. تاج عظمت پہ تاج عظمت پھر تیرے سر پر سجایا جائے گا. وہ ہماری ٹھوکروں سے ایک دن مٹ جائے گا. وہ ہماری ٹھوکروں سے ایک دن مٹ جائے گا. ایک دن مٹ جائے گا. آپ دیتی ہے صدائے وادی بدرا انہیں.
से जो टकराएगा, अरे कौन है इस्लाम, कौन है इस्लाम के शेरों से जो टकराएगा, मोमिनो दुनिया की हर ताकत से वो टकराएगा, मोमिनो दुनिया की हर ताकत से वो टकराएगा। मोहतरम हज़रात, मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के हालात और मेरा ये शेर समाअत फरमाएं। सदर मोहतरम की खास तवज्जो चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन गुलामाने नबी, हाँ मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन गुलामाने नबी, मुत्तहिद हो मुत्तहिद हो जाएंगे जिस दिन गुलामाने नबी, मस्जिद अक़सा पे परचम दिन का लहराएगा, मस्जिद अक़सा पे परचम दिन का लहराएगा, वो हमारी ठोकरों से एक दिन मिट जाएगा। मोहतरम हज़रात, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें अपने वतन से प्यार है, इसी ताल्लुक़ से नज़्म के चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। इसलिए नाज़ है इस ज़मीं पे मुझे, इसलिए नाज़ है इस ज़मीं पे मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा इस दान है, इसलिए नाज़ है इस ज़मीं पे मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा इस दान है, ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, एक मुद्दत से दिल का ये अरमान है, ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, एक मुद्दत से दिल का ये अरमान है, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, कह के गद्दार पे आबरू मत करो, कह के गद्दार पे आबरू मत करो, आबरू वतन हर मुसलमान है, कह के गद्दार पे आबरू मत करो, आबरू वतन हर मुसलमान है, मारके से अगर तुम गुजरना कभी, मारके से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, मारके से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, जान दे देना अपने वतन के लिए, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है, हमें महमूद कासिम का जज्बा भी है, हमें महमूद कासिम का जज्बा भी है, हमने मदीनी से ये दर्स पाया भी है,
जब वतन को ज़रूरत पड़े खून की, मुस्कुराते रहे सर कटाते रहे। जब वतन को ज़रूरत पड़े खून की, मुस्कुराते रहे सर कटाते रहे। मदरसे है सुकून आमा के लिए, मदरसे है सुकून आमा के लिए, काबिले फख्र हिंदोस्तां के लिए। मदरसे है सुकून आमा के लिए, काबिले फख्र हिंदोस्तां के लिए। सरहदों की हिफाजत इन्हीं से तो है, सरहदों की हिफाजत इन्हीं से तो है। घर से अमना हमारे पढ़ाते रहे, घर से अमना हमारे पढ़ाते रहे। अपने हिंदुस्तां में सदा प्यार के दीप जलते रहे, जगमगाते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। क्या बात है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगा। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, क्या बात है। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। अरे नबी का चाहने वाला फसाद माशाअल्लाह। जी।